नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा रजत ऋतिका लव स्टोरी शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु से माने तुमको जानी थे। रुचि कहला हाँ सान जड़े ज थिले साधना जी गेस्ट हो आसीथिले। कथा चढ़ाई रुचि कहला हाँ जाने साधना जी सह तुमे मिसी गीत गाइथिल तुमको मध्य भल कम्प्लीमेंट देइथिले। ए थरक किए आसीबे पचारा रुचि। रजत हसी कहला मो रुचि जहाँ सिलेक्ट करिब। रुचि टिके लाजई जाई कहला एमिति रुचि कथा सबुबले रखिब ना नहीं। निश्चय कारण मो रुचि केबे भूल निष्पत्ति नेब नहीं मु जाने। रजत मुरुकी हसी कहला। रुचि हठात कथा बदलाई कहला आउ गोटे कथा रजत भाई कही जा आसंता काली ऋतु दीदीर पुण्यतिथि ता कथा मने पड़गला से मो आखिरे लुह आसीगला। रुचि तो ऋतु दीदीर पुण्यतिथि को आमे सबुबले पालन करिबा। एठारु अल्प दूर रे एक जगन्नाथ मंदिर अछि सेठाकु जाई एक ब्राह्मण को भोजन देबा। मौसा मौसी ए काम करुछंती। तुमे दीदी को ठाकुराणी मंदिर रे सिंदूर पिंधाइथिल। दीदी मरिबा समय कहिथिला ओ अनुरोध करिथिला तार क्रियाकर्म करिबाकू। मौसा मुखाग्नि देई बहु हिसाब रे सबु कार्य करी तार पुण्यतिथि रे ब्राह्मण भोजन देउछंती। सेईटा एक्सीडेंटल थिला। ठाकुराणी मंदिर जाइथिलु पूजारी माँ को सिंदूर देले। सिंदूर मु लगाइली ऋतु को देबा बदले अन्य मनस्क होई ता मथारे लगेई देली। लगेला परे से कौन कहला जानू। कौन कहला दीदी पचारा रुचि। कहला विवाह पूर्व सिंदूर पिंधाई देल मु अन्य मनस्क सिंदूर पिंधाई देली। सिंदूर पोछि देबाकू जेतेबेले हाथ ता कपाल को हाथ नेली मो हाथ धरी अटकई देला। कहला पिंधिथिबा सिंदूर को किपरि लिभाई देब एणिकी तुम नामरे मथारे सिंदूर पिंधिबी। माँ को निकटरू आनिथिबा लाल चूड़ी दुईटी देई कहला ए दुई पट पिंधाई दियो। हाँ दीदी दुई पट चूड़ी पिंधिथिला पचारिबारु कहला माँ को चूड़ी। कहला रुचि। रजत कहला आम दुहिंक आत्मा से दिन ठारू जदिओ एक हो जाइथिला शरीर अलगा थिला। प्रसंग बदलाई कहला काली सकाळु जगन्नाथ मंदिर जाई पूजारी सह कथा होई ब्राह्मण भोजनर व्यवस्था करिबा। ऑफिस रु आमे आसी प्रसाद सेवन करिबा। समय देखी रुचि कहला तुमर कॉफी पीबार समय हेलाणी तुमे बस मु कॉफी नहीं आसुची कही रुचि किचन को चली गला। इतिमध्य रुचिर ट्रेनिंग शेष करि सारिछि। ताकू एचआर असिस्टेंट मैनेजर रूपे नियुक्ति मिली। दरमा मध्य बढ़ी। तेबे रुचि रजत निकट ही काम करुछि। तार काम मुख्यतः नूतन आवेदनकारी मेरिट अनुसार सर्ट लिस्ट प्रस्तुत करुछि। दिने रजत ब्रेकफास्ट समय रानू फोन कले ओ किछि गुरुत्वपूर्ण निर्देश देले। रानू फोन काटिदेले किंतु रुचि आसीबार देखी रजत मिछि मिछिका कथा हेबा ढंगरे पचारला फटो देखिबी जे रुचि कथा कौन करिबो ताकू तो कहितलो ठीक अछि बहु। रजत देखिला रुचिर मुह टिके सुखीगला। रजत रुचि को किछि न कही रुचि को नहीं ऑफिस चलीगला। ऑफिस सरिया परे रुचि कहला टिके मार्केट जिबा कौन किनिबो गले जानिबू। रजत गंभीर होई कहला मार्केट रे एक गहना दुकान निकट रे गाड़ी रखी दुकान ने झियों को पाई एक मुदी देखैबाकू कहला। दुकानर सेल्समैन मुदी देखैला। रजत कहला मते झियों को चॉइस जणा नहीं भल मुदी गोटे चॉइस कर। रुचि मुदी तो बाछिला तेबे ता मनरे संदेह। फोन ने रजतर शेष कथापदक शुणिछि। घर को आसिया परे पचारला रजत भाई ए झियो पिला मुदी कहा पाई। रजत टिके गंभीर होई कहला बहु तांको पाई एक बहु देखिछंती तांको संपर्कर झियो। झियोटी एमबीए करिछि फटो मध्य पठेइछंती। काली मोते जिबाकू हेबो गले निर्बंध हेबो मो अनुपस्थित तू चलाई नेबू। रुचिर मुह सुखीगला तथापि सुखिला हस हसी कहला बहुत भल कथा मो रजत भाई खुशी रे रहिबा मु चाहे कही मुह बुलेई चली जाउथुला। रजत देखिला रुचि आखिर लुह नियंत्रण करि न पारी मुह बुलेई देई चली जाउछि। रुचि डाकिला रजत। रुचि जेमिति जाउथुला सेमिति ठिया होई गला। रजत कहला देख रुचि जहा हेबार थिबो हेबो ए झियोटी तुम कॉलेज ही एमबीए करिछि तू हे तो चिन्हि थिबू ता संबंध में मते टिके कहिबू। अवश्य मो बोऊ और नना उपरे मोर भरोसा अछि से माने कौनसी भूल निष्पत्ति नेबे नहीं। अत्यंत आद्र कंठरे रुचि कहला मौसा माउसी जदि सिलेक्ट करिछंती बहुत भल झियो होइथिबो।
प्रत्येक पितामाता संतानर मंगल चाहती। मु देखी कौन बा कहिबी, तथापि देख अनुरोध कला रजत। रजत हाथरू रुचि मोबाइल नहीं फटोटी को जेमिति देखिची सेमिति रजत को कुंढाई कई कई हुई कांदिला। रजत रुचि को कोलाई आखिरु लुह पोछि कहिला, फेर कांदिलु? तू जानू तो आखिरे लुह मु सह्य करिपारे नाही। रुचि कांद कांद होई कहिला, एपटे कंदेई कहूच कौन ना मो आखिर लुह तुमे सह्य करिपारुन? रजत हसी रुचिर मथारे हाथ बुलेई कहिला, तू सबुथिरे आगुआ, मात्र तोर आईक्यू सामान्य दुर्बल। तो मापर ओ पसंद मुदी बाछिलु, पुणी केमिति भाबिलु तो रजत भाई रुचि को छाड़ी आउ गोटे अजणा झीर हाथ धरिब? तुमे माउसी सह कथा हबार शेष कथा मो कानरे पड़ीगला, तेणु मु डरीगली। रजत मुरुकी हसी कहिले, सेते बेलकू कथा सरीगलानी, तते चिड़ाया पाई मु एमिति कली। रुचि अभिमाने कहिला, ऋतु दीदी थिले एमिति ताकू चिड़ाई थांत? नाही, तेबे तो कथा अलगा। तू ऋतुर भौणी एणु मोर शाली। शाली को टिके थट्टा करिदेली। एक वर्ष काल गोटे घरे गोटे छात तले रहिले, कारण ऋतुर भौणी एणु तते मु सान भौण स्नेह देउथुली, ता व्यतीत अन्य किछि नथिला। तू सेमिति कौन लक्ष्य करिछु? नाई रजत भाई। रजतर छाती रे मुंड रखी रुचि कहला, मो रजत भाई कोटिकरे गोटिए। रजत रुचिर नाककु टिके मोड़ी देई कहला, ए रजत भाई डाका आउ केते दिन? रुचि हसी देई कहला, ते दिन पर्यंत तुमे डाकिया पई कहिब। हठात कॉल बेल बाजिला। रुचि कबाड़ खोलिबा को गला, पछे पछे रजत। रुचि कबाड़ खोली देखिला सामनारे ता बापा मामा असित बाबू और रानू। अरे बाबा मामा मौसा माउसी घर को डाकिबू ना एमिति देखुथिबू? पचारे लिनू। रुचि सभिंक पाद छुई प्रणाम जणैला, समस्त को सोफारे बसिबाकू कही कॉफी करिबाकू चलीगला। रानू रजत को पचारे, काई मुदी रुचिर किपरि पसंद? रजत मुदी नहीं रानू को देछि। मुदी देखी रानू खुशी होई कहिले, रुचिर चॉइस को मानिबाकू हेबो कही लिनू को बढ़ई देले। इतिमध्ये रुचि कॉफी करी आनी समस्त को देई कहिला, हठात न जणी एका थरे 4 जण जाक काहींकी? रजत तते किछि कहिनी? पचारे रानू। नाई माउसी मते किछि कहि नांती। एथर मौसा माउसी डाकिबा बंद करे, नना बो डाके। सासू ससुर को मौसा माउसी किए डाके? रुचि लाजरे मुंड तलकू करी सासू ससुर हिसाब रे पुणी चरण स्पर्श करी मुंडिया मारिला। कि रे दुष्ट, रुचि को काहींकी किछि कहिनु? पचारे रानू रजत को। बोऊ एबे तो रुचि जानीगला ना, कहिला रजत। किछि जानिनी, आमे काहींकी आसीचु से कौन जानिछि? बोऊ ताकू टिके सरप्राइज देबाकू चाहुतुली, कहिला रजत। तोर ए दुष्टामी गलानी? रजतर कान मोड़ी कहिले रानू। दीदी पुओ झियो केते बड़ हुअंतु ना काहींकी, बापा माँ पाखे छुआ। रुचि को आज पर्यंत भौणी हिसाब रे स्नेह करुथिले, मजाक टिके करिदेले। हसी हसी कहिले लिनू। रुचि को चाही कहिले, रंधा आरंभ कलुणी? नाई मामा एबे जाउछि आरंभ करिबी, खाइबा डेरी हुए तो रांधिदेले ठंडा होई जिवो। ठीक अछि, तू जाई रंधा आरंभ कर, आमे आसुछु। पुणी रजत को चाही कहिले, लिनू बापा पहर दिन श्री पंचमी, से दिन रुचिर निर्बंध कार्य करिदेबा, आउ प्रथम तिथि देखि बाहाघर काम सारिदेबा। रुचि पुणी किछि पचारियाको आसिला। हठात रानूक दृष्टि रुचि उपरे पड़ीगला। से रुचि को अपलक नयन चाहिबा देखी लिनू पचारिले, कौन हेला दीदी? रुचि को नुआ देखुच कि? रुचि बदले ऋतु को देखुच कि? प्रकृतिस्थ होई रानू कहिले, लिनू मु सतरे ए कौन देखुची? ए तो गोटाक जाक ऋतु। लिनू हसी कहिले, हाँ दीदी। रुचि छोट थिबा समय एते सामंजस्य जना पड़ु नथुला, बड़ हेबा संगे संगे भौणीर फेस नहीं आसीछि। अवश्य पूरा ऋतुर अविकल नुहे, सामान्य निरेखी देखिले तुमे भिन्नता जानी परिबो। मु तो एतेटा लक्ष्य करी नथिली। अवश्य पूरा नहले मध्य प्राय 80% मिसी जाउछि, किंतु हठात देखिले ऋतु बोली ही भाबिबो। ठीक कहिच दीदी, कहिले लिनू। तेबे उभयंक व्यवहार मध्य टिके फरक अछि। ऋतु अति साधारण और शांतशिष्ट थिबा बेले रुचि सामान्य अग्रेसिव और फरवर्ड झियो। रुचि जहा सहित भलरे मिसी जीव तार दुष्टामी बाहरिबो। रजत पाखे तार दुष्टामी बहुत थिला। रजत हसी कहिला, आउ दुष्टामी नाही मामा, वर्तमान से बदली जाइछि। से एबे आउ गोटे ऋतु। ता पर दिन रानू, लिनू और ऋतु को नहीं रजत मार्केट जाए अन्य किछि आवश्यक सामग्री किनी घर को फेरिला।
ତା ପରଦିନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରଜତ ଓ ରିତୁର ନିର୍ବନ୍ଧ। ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ଅସିତ ବାବୁ ଦୁହେଁ ମାହେନ୍ଦ୍ରା ବେଳା ଦେଖି ସେତେବେଳେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅସିତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ହେତୁ କେବଳ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶୁଭମ ସାଥିରେ ମିଠା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାନୁ ଓ ଲିନୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ରୁଚିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ରଜତ ରୁଚିକୁ ଏକାଲରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଯେପରି ରୁଚିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ରୁଚି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଦିନ ରୁଚି ସହ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହି ମଧ୍ୟ ରୁଚି ଆଜି ସତେ ଯେପରି ନୂଆ। ରାନୁ ରଜତକୁ ମୁଦିଟି ଦେଇ ରୁଚିକୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ କହିଲେ। ରଜତ ସ୍ମିତ ହସି ରୁଚିକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଲିନୁ ଫେର ରୁଚିକୁ ମୁଦି ଦେଇ ରଜତକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରୁଚି ରଜତକୁ ଯେମିତି ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଛି, ରୁଚି ଓ ରଜତ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା। ଅବନୀ ବାବୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ରୁଚିର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଏହା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅସିତ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ ରଜତ, ବିବାହ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ। ତୁ ରୁଚିକୁ ନେଇ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ 20 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଯିବୁ। ତୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତେବେ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତୋ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବୁ। ପୁଣି ଶୁଭମକୁ କହିଲେ ତୁମ ବାବାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅସିତ ଓ ମୁଁ ଇନ୍ଦୋର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେ ହିଁ ଏ ଯୋଗ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଗରୁ ଆସିବ, ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦୁଇ ପରିବାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ରଜତ ଓ ରୁଚି। ରୁଚିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାସ ଦେଖି ରଜତ ପଚାରିଲା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଉଦାସ କାହିଁକି? ରୁଚି ରଜତ ଛାତିରେ ମଥା ରଖି କହିଲା, ରଜତ ଭାଇ, ରିତୁ ଦିଦିର ଅଧିକାର ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଆଜି ଯଦି ରିତୁ ଦିଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ରଜତ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏ ସତ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତୁ ପାଇଲୁ ତାହା ରିତୁ ପାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ହାତରେ ତୋ ହାତକୁ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ତୋ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରିତୁକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ତେବେ ସେ ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତା ପରେ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆମେ କେଉଁ ସିଙ୍ଗରକୁ ଡାକିବା? ତୁମେ ଯାହାକୁ ଡାକିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ରଜତ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର। ଏଥର କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବାହାର ସିଙ୍ଗର ନ ଡାକି ରଜତ ଓ ରୁଚିର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଣୁ କମ୍ପାନୀ ବାହାର ସିଙ୍ଗର ଆଣି ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରଜତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସହାୟତା ରାଶି ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରଜତକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରଜତ ଓ ରୁଚି ନିଜ ନିଜ ଗୀତ ଓ ଡୁଏଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋର ଆଙ୍କରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରୁଚିକାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୁଚିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧୁରାଷ୍ଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଇନା ବୀଚ୍ ଯାଏଁ, ନଦିଆ କିନାରେ ତୁ ମୁଝେ ୟୁଁ ଭୁଲାନା ପାଓଗେ ଭଳି କେତୋଟି ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ରଜତ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଡୁଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲା। ରଜତ ଓ ରୁଚିକାର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଝିଲିମିଲି ସୀତାର ଗୀତଟିକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଆସିଲା। ରଜତ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ରୁଚିକା ଏକ ସଫଳ ଗାୟିକା ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ରୁଚିକାର ଆଙ୍କରିଂ ଏତେଟା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ ତାହା ରଜତ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷରେ ରୁଚିକାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଦେଲା ରଜତ। ଏବେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଗହଣରେ ରୁଚିକା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରୁଚିକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସିଇଓ ହିସାବରେ ରଜତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଯାହାକି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ରଜତ ଓ ରୁଚିକା ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଲେ। ରଜତ ଓ ରୁଚି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରଜତର ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ରୁଚିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଠାରୁ
40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ସେଠାକୁ ଯିବା ଚାଲ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ରୁଚି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା ଠିକ୍ କହିଲ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ତୁମ ସହିତ ବର୍ଷେ ରହିଲି, ମୋତେ କେବେ ସେଠାକୁ ନେଇନାହଁ। ରଜତ କହିଲା, ଆମ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଚି ଘର ଇଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ। ସେହିପରି ରଜତ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ରଜତ କହିଲା, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଯିବା। ତା ପରଦିନ ଇଭିନିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା। ରୁଚି ବହୁତ ଖୁସି ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ରଜତ କହିଲା, ବାଟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର ଯିବା। ରୁଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରି କହିଲା, ଜମା ନୁହେଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଦର୍ଶନ ବିନା ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଖୁସି ହେଲା ରଜତ ରୁଚିର କଥା ଶୁଣି। ତା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏପରି ଥିଲା। ଭାବିଲା, କେମିତିକା ଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ପୁଣି ଦୁହେଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ଅଥଚ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ଏମାନେ ଦୂରରେ। ରଜତ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଗର୍ବ କଲା ରୁଚି ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଜତ ଦେଖିଲା ରୁଚି ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଟ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ଏକ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ରୁଚି ବେଢ଼ାରୁ ଦୀପ, ଚୁଡ଼ି ଓ ଭୋଗ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲା ପରେ ରଜତ ଓ ରୁଚି ମିଶି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂଜାରୀକୁ ପୂଜା ଥାଳିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ପୂଜାରୀ ଭୋଗ କରି ଦୀପ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ରଜତକୁ ଗୋତ୍ର ପଚାରି ଦୀପ ରଜତ ଓ ରୁଚି ନାମରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଭୋଗ ଥାଳିରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ରଜତ ବାହାରକୁ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନିଜ କପାଳରେ ଲଗାଇ ରୁଚି ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦେଲା। ରୁଚି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ହସିଦେଲା। ହସିଲୁ କାହିଁକି? ପଚାରିଲା ରଜତ। କିଛି ନୁହେଁ, ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା ରୁଚି। କିଛିଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କହ ମୋତେ। ବାହାଘର ହୋଇନି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲ, ତେବେ ଏ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ କହି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ରଜତକୁ ଦେଲା। ରଜତ ସାମାନ୍ୟ ହସି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ କହିଲା, ଋତୁକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଆଜି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ରୁଚିକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରୁଚି ଦେଖିଲା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନଇଁପଡ଼ି ରଜତର ପାଦ ଦୁଇଟି ଛୁଇଁ ମଥାରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଏକ ହେଲା, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁଇଟି ଅଲଗା। ଏହା ଏପରି ରହିବ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରଜତ କିଛି ନ ବୁଝିବାର ଛଳନା କରି ପଚାରିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ଫେର କ'ଣ? ରୁଚି ରଜତର ନାକ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, କିଛି ତ ଜାଣିନ, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାହାରିଛ? ଏ ରୁଚି, ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇଗଲେ ନ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହବନି କାହିଁକି? ମାତ୍ର ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମୋ ରଜତ ଭାଇ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବେ, ଯାହା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ଉଭୟେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ଅସିତ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଅତିଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶୁଭମ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଭମର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏକ ଓଲା ବୁକ୍ କରି ରଜତ ଓ ରୁଚି ସଦ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୁଚିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୁଭମ ସହିତ ରଜତ ଗୋପାଳପୁର ଚାଲିଯାଇଛି। ରାନୁ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେପରି। ତା ପରଦିନ ରାନୁ ଠିକ୍ କଲେ ଚଉଠି ପେଡ଼ି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରୁଚିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ କିଣିବେ। ଶୁଭମ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏକାଥରେ ଯିବା। ଆଦି ଓ ମୁଁ ସେଜ ଓ ତକିଆ କିଣିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ଆଦି ଓ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବୁ। ଅସିତ ବାବୁ, ରାନୁ ଓ ଶୁଭମକୁ ନେଇ ରଜତ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରୁଚିର ସାନ ମାମା ବାହାରେ ଥିଲେ। ରାନୁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଦିଦି, ବୋହୂକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିଲ ନାହିଁ? ରାନୁ ହସି କହିଲେ, କିଏ ବୋହୂ? ରୁଚି ତ ମୋ ଝିଅଟା। ସେ ଦୁଇ ଘର ଝିଅ। ପାଟି ଶୁଣି ଲିନୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ରାନୁ ଲିନୁକୁ କହିଲେ, ରୁଚିକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କୁହ। ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚଉଠି ପେଡ଼ି ସାମାନ କିଣାଯିବ। ରୁଚି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ଆସି ରାନୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ନ ଗଲେ ହବନି? ରାନୁ ରୁଚିକୁ କୋଳେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଚଉଠି ପେଡ଼ି ତୋ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୋ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ସୁନା ଗହଣା ତୁ ବାଛିବୁ। ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିବୁ।
ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ରୁଚିକୁ ନେଇ ରାନୁ ଚଉଠି ପେଡ଼ି ପାଇଁ ସାମାନ କିଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜିନିଷ କିଣି ରୁଚି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ଲିନୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ରାନୁ ଗୋପାଳପୁର ଫେରିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲିନୁ ମଧ୍ୟ ବଜାର ଯାଇ ଅସିତ ବାବୁ ଦେଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଲୁଗା, ମହମକ ଶାଢ଼ୀ, ଯାହାକି ବୋହୂ ହିସାବରେ ଅସିତ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଅବନୀବାବୁ କିଣିସାରି ରାନୁକୁ ଡାକି ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ରୁଚିର ବାହାଘର। ଲିନୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହ ରୁଚିର ସାନ ବାପା, ସାନ ମା ମଧ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଅଁମଙ୍ଗୁଳା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଉଠି ପେଡ଼ି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଓ ମିଠା ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭମର ବାବା ଆସି ଲିନୁକୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରଜତ ଓ ରୁଚିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସା ହେବ। ଏହା ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ଲିନୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏପଟେ ପୁରୁଷମାନେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦିଅଁମଙ୍ଗୁଳାରୁ ଫେରିଲେ ଅତିଥିମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ରଜତ ଓ ରୁଚିର ଚିର ଇପ୍ସିତ ବିବାହ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ବିବାହ ହେବ ଓ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ରଜତର ଅଫିସରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରଜତକୁ ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ବର ବେଶରେ ରଜତ ରାଜକୁମାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟରୁ ଝିଅମାନେ ଯାଇ ରୁଚିକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରଜତ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ ସହ ରୁଚିକା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ରୁଚିର ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବନୀବାବୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଟବରଣ। ଅବନୀବାବୁ ପୁରୋହିତ ସହ ରଜତ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ସିଧା ବେଦୀକୁ ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରୁଚିର ପିଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରଜତର ଷ୍ଟାଫ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ରୁଚିର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଲିନୁ ଦେବୀଙ୍କ କୋହ ଉଠି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଗେଲି ଝିଅ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଯିବ। କାନ୍ଦ ପର୍ବ ସରିଲା। ରୁଚି ଓ ରଜତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶୁଭମ ସହ ଗଲେ। ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଫଲୋ କଲା। ସେଦିନ ହିଁ ରଜତର ଚଉଠି ରାତି ପାଳନ ହେବ। ରଜତ ଓ ରୁଚିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଏକ ପୂଜା ଓ ହୋମ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଇପ୍ସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ରୁଚି ଦେଖିଲା ରିତୁର ଏକ ଫଟୋ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦିଦି କ୍ଷମା କରିବୁ। ତୋ ଅଧିକାର ଆଜି ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ତୁ ନିଜେ ମୋ ହାତକୁ ରଜତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛୁ। ସେ ପୁରରେ ରହି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ରଜତର ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜ ରୁଚିକୁ ନେଇ ରଜତର ବେଡରୁମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ରୁଚି ବେଡ୍ ଉପରେ ରଜତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଜତ ପ୍ରବେଶ କରି ରୁଚିର ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲି ଧରି ରୁଚିକୁ ଉଦାସ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ରୁଚି ରଜତର ପାଦକୁ ମଥାରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ଦିଦିର ଫଟୋ ଦେଖି କୋହ ଆସିଗଲା। ରିତୁକୁ ଏ ଘରର ବୋହୂର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀର ଅଧିକାର ଦେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେଠୁ ଟିକେ ହସି କହିଲା, କଥାରେ ଅଛି ସାଲି ଆଧା ଘରୁଆଲି। ଏଣୁ ତୁ ଆଧା ଘରୁଆଲିରୁ ପୁରା ଘରବାଲି ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ରୁଚି ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁ। ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲା, 1 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଦୁହେଁ ରହି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କାରଣ ରିତୁର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତତେ ସାନ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲି। ଅଥଚ ତୁ ଆଜି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରିତୁ ହିସାବରେ କେତେ ନିକଟତର। ରୁଚି ନିଜର ଓଠରେ ପୁରୁଣା ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ ଖେଳାଇ ରଜତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ରଜତ ଭାଇ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ସ୍ପିକରରୁ ଭାସି ଆସିଲା ରଫି ଓ ଲତାଙ୍କ ସେହି ଗୀତଟି ଭାସି ଆସିଲା, ଆଓ ତୁମ୍ହେଁ ମେଁ ପ୍ୟାର ଶିଖା ଦୂଁ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର ସମ୍ପର୍କ
आशा करुछि कहानीटी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। आ जदि भलो लागिथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आ जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। जल्दी पुणी देखा हबो आउ गोटे नुआ कहानी सहित। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी लव स्टोरी अपलोड हो जाइए। आपण माने कहानी सुनंतु, सब्सक्राइब करिया को केबे भूलनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।